सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल धर्म दी, धर्म दे नाम दे उत्ते कीतीआं जांदियां टिप्पणियां दी, जी हां, जो कीतीआं जा रहीआं ने अमृतपाल सिंह दे वल्लों। अज चर्चा की शुरुआत तो पहलां गल कि धर्मां दे विच कोई फर्क है। हर धर्म बाकी सारे धर्मां दा आदर सत्कार करना ही सिखाउंदा है, सबक दिंदा है, ताकि किसी खास धर्म बारे कोई टिप्पणी करके कुछ हासिल किया जा सकता है, सिवाय नफरत दे या थोड़ी बहुत सुर्खियां दे। प्रभु यीशु बारे अमृतपाल सिंह दे वल्लों की गई टिप्पणी ईसाई भाईचारे नूं बेहद रड़क रही है। ते ईसाई भाईचारे ने सोमवार नूं अमृतपाल सिंह दे खिलाफ मोर्चा खोलण दा ऐलान भी किया है। पर सवाल है कि इस टिप्पणी दे नाल जो अमृतपाल करना चाहुंदा सी, किते वो कोशिश दे विच कामयाब हुंदा नजर तां नहीं आ रहा। खैर, जदों किसी धार्मिक तौर दे उत्ते किसी धर्म दे खिलाफ टिप्पणी की जाती है तो उसके पिछे कोई मकसद हुंदा है, या तो अपनी गल उच्ची रखण दा, या फिर जो भाईचारक सांझ बनी हुई है उसनूं किते ना किते खतरे विच पाउण दा। हुण सवाल यह है कि टिप्पणी क्यों की गई है, उसकी जरूरत ही क्यों नजर आई। खैर, आज चर्चा करांगे धर्म दी। तेरे धर्म ते मेरे धर्म च फर्क है की? पंजाब के धार्मिक खेत्र दे विच अमृतपाल सिंह दा जिन्नी तेजी दे नाल उभार होया, उन्नी तेजी दे नाल विवाद भी उस दे नाल जुड़ते गए। कदे खालिस्तान दी मंग, कदे सीस देण दे लई नौजवानां नूं तैयार करन दी अपील, कदे सरकार दे विधायक शीतल अंगराल दे नाल पंगा, अते हुण ईसाई धर्म बारे दित्ते एक बयान नूं लैके नवां विवाद है। ईसाई भाईचारे का इल्जाम है कि अमृतपाल ने उन्होंने धर्म बारे इतराजयोग शब्दावली वरती है, और इसलिए सरकार को अल्टीमेटम दिता गया है कि जां तां अमृतपाल नूं गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो 17 अक्तूबर नूं जलंधर दे विच वड्डा प्रदर्शन किया जाएगा। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਟਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੀਕ ਛੋਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੰਮੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਜੇ। घर अपना सांभो, चोर किसे नूं ना आखो। ईसाई भाईचारे नूं भी इतराज है कि अमृतपाल खुद सिख धर्म का प्रचार करने की थां ते दूजिआं दे वल्लों कीते जा रहे प्रचार तो दुखी है। वो किसी नूं अपने धर्म का प्रचार करने तो रोक नहीं सकता। अगर जल्द तो जल्द इन्हां दे उत्ते कार्रवाई ना की गई और गिरफ्तार ना किया गया, और आउंदी 17 तरीक नूं सोमवार समूह मसीह भाईचारा जलंधर दे विच इकट्ठे हो के नैशनल हाईवे PAP चौक असीं जाम करांगे। इस विचाले किसानी अंदोलन का चेहरा बनी ते अदाकारा रही सोनिया मान ने ईसाई धर्म के प्रति अमृतपाल दीआं टिप्पणियां नूं मंदभागा करार दिता है। इन्हां लोकां दीआं जिहड़ियां ये स्टेटमेंट्स ने, ये ते एक पोलराइजेशन, हर एक नूं वंडना, आपस दे विच नफरत पैदा करनी। ये स्टेटमेंट बहुत वड्डी अफेक्ट कर सकदी है साडे जिहड़े बाहर गए बच्चे ने, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी दे स्कूल दे विच पढ़दे ने और अपना इत्थों सारा कुछ वेच के उन्हां दे बच्चे किन्ने किन्ने एकड़ जमीन वेच के उन्हां दे माँ प्यो उन्हां नूं उत्थे बाहर पढ़न वास्ते भेजदे ने। कल नूं जे ये स्टेटमेंट उन्हां नूं समझ लगदी है बाहर वालियां नूं, जिथे साडे किन्ने यूथ जिहड़ा बाहर जाके अज सैटल डाउन होया, ते किस तरीके दे नाल उन्हां नूं उत्थों स्कूलां चों कढ के डिपोर्ट करनगे, ते ओहदा जिम्मेवार कौन होगा? अमृतपाल। विवाद ते अमृतपाल एक दूजे का साया बनते जा रहे ने। एक पासे अमृतपाल के समर्थकों की गिनती वध रही है, तो दूजे पासे उस दे खिलाफ कार्रवाई की मंग करने वाले लोगों की कतार भी हर रोज लंबी हो रही है। अमृतसर तो राजीव शर्मा, न्यूज़ 18। तो चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही करांगे कि आखिर अजिहियां टिप्पणियां की जरूरत क्यों है, क्योंकि टिप्पणी सिर्फ एक नहीं है, टिप्पणियां कई ने। कदे खालिस्तान बारे जिक्र किया जाता है, भगत सिंह बारे जिक्र किया जाता है, ते टिप्पणी जो की गई 11 तरीक की टिप्पणी दसी जाती है जो अमृतपाल सिंह के वलों की गई। खैर, जिक्र अमृतपाल सिंह का हो रहा है, पर सवाल यह भी है कि अमृतपाल सिंह इस तरीके स्टेटमेंट्स दे क्यों रहा है, इसके पिछे वजह की है।
ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕਲੌਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਭਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਹਾਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਹ ਫਟਾਫਟ ਖੱਟ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਬਿਆਨ ਆ, ਪਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਾਰਕ ਜੋਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਮਾਰਕ ਜੋਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਗੋਟਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਕਲਿਓਡ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਆ। ਮੈਥਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਵਾਲੀਅਮ 1100 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ, ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਮਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਿਤਸ਼ੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਸਕਾਲਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰਪੰਥੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ OBC ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਮਾਫੀਆ ਵਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਖੰਡਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਰ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਫੁੱਲਦੀ ਆ, ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਵਾ, ਧਰਮ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਤਿਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, SGPC ਇਤਿਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੰਦਰਭ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਸੰਦਰਭ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੀ,
ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰਸ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖਤਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦਾ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ WhatsApp ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ 2 ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰ ਦੇ, ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕਾਲਰ ਦੇ। ਮਾਰਕ ਜੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਮੈਕਲਿਓਡ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕਾਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ? ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਚ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੌਬੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਵੱਡਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਰਾਜਪੁਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੈਂਕੜੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨੈਟ ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ, ਮੈਂ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਵਾਲੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਫੇਥ ਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੈਨਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋ ਸਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਰ ਫੈਂਸੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ SGPC ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਨਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ 500-700 ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦਸਤਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀ ਬੰਨੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਮਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਨਿੰਗਮ ਆ ਜਾਂ ਮੈਕਾਲਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮ 'ਚੋਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮ 'ਚੋਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਨਵਰਜਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 50 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਆਹ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਾਦੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਛੇੜਨੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਥੋੜੀ ਛੇੜਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 500-700 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚ ਕਾਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਦੱਸੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਚਰਚ ਖੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਰੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਚਰਚ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਵਾ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ point valid ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜੇ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਏਗਾ, ਕੇਸਧਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ। ਇਹਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਰੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਰੁਣ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਗਿੱਲ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਡ ਹੈ, ਬਦਲਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲੀਆਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾਈ ਸਭਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਜੇ ਲੰਗੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਜੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕੀ ਦੇਖੀਏ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੜੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਲੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦੋ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਖਤਰਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਚਰਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ? ਗੁਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਡਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਯਾਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚੇੜ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਪੀਚ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਫੈਨੋਮੇਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਮਿਟਡਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਬੋਲ ਪਏ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਏਗੀ। ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੈਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧੜੇ ਦੇ
ਰਾਜਸੀ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਣ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਕਦਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤਵਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਈਸਾਈ ਸਮੁਦਾਇ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 295 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, 295 ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਕਲਿਓਡ ਦੇ, ਮਾਰਕ ਜੋਸਨ ਦੇ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਲੌਬੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਿਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਫੈਨੋਮੇਨਨ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਜੀ, 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਮਾਈਂਡ ਆ ਵੈਸਟ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।